praise God. I'm the lily of the valley, but I have outgrown the thorns. മറ്റൊരു താഴ്വര നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഗിദെയോൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു താഴ്വരയുണ്ട്. എ വാലി ബിലോ വേർ ഗിദെയോൻ വാസ് സ്റ്റേയിങ്. ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സ് 8 to 12. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. വേർ മിദ്യാനൈറ്റ്സ് വേർ getting ready to battle against ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിനെതിരെ മിദ്യാന്യർ പാളയം ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചതെന്നറിയാമോ? ട്രംപറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്വോർഡ്, കാഹളവും വാളും, പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാമ്പ്, മൺകുടവും പന്തവും. The trumpet, the sword and the lamp shows the word of God. Again, ഇതെല്ലാം ദൈവവചനത്തെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. And the picture shows ourselves, our flesh, നമ്മുടെ ജഡത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ we have to break the flesh and bring the lamp of the word of God and say it loud, blow the trumpet and take it into your hands and use it as a sword to finish your enemy. നിന്റെ ശത്രുവിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീ ആ വിധത്തിൽ വചനത്തെ ഉപയോഗിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ്. 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ Psalms 23 we can see a valley of shadow of death. മരണ നിഴലിന്റെ ഒരു താഴ്വര നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. How can we overcome this valley? അവിടെയുള്ള തോൺസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. Be his sheep. അവന്റെ ആടുകളാകണം. The Lord is my shepherd എന്നവിടെ പറയുമ്പോൾ I am his sheep. Be his sheep and accept the lordship of the shepherd. ആ ആട്ടിടയന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക. Let he be the Lord of your life. It's very easy to accept Jesus Christ as your Savior, but it's difficult to accept Jesus Christ as your Lord. I will explain the difference. Imagine your life as a vehicle. You are driving the vehicle. Okay? So when you accept Jesus Christ as your Savior, Jesus comes into your life, into your vehicle. Okay? You can make him to sit next to the driver's seat or behind, anywhere. Okay? You will experience his presence. You will be able to hear from him. You will get guidance from him. You will have the joy of salvation. എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. But still, you are driving the car. You are driving your life. Did you accept Jesus Christ as your Savior? Yes. I'm hearing from him. I ask him, Lord, what should I do? But then I decide whether I should obey it or not. Because I'm driving. But then what is accepting him as your Lord? Invite him into your life. That is, invite him as a Savior. Get out of your driving seat. Hand over the key to him and tell him to drive. And you take the seat.
next to him and let him drive. That is living under his lordship. Very simple. I feel this is the simplest example which I can bring to you to understand accepting him as a savior and a Lord. Usually when I take classes for the small children or youths, I used to tell them this. So you may go through, or we may go through the valley of shadow of death. മരണ നിഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ, when we go through difficulties, when we go through sufferings, when we go through sickness especially, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ we may go through the valley of shadow of death and there are a lot of thorns. ഒത്തിരി മുള്ളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. സംശയത്തിൻ്റെ മുള്ള്, പിറുവിറുപ്പിൻ്റെ മുള്ള്, നമുക്ക് ദൈവത്തെ അങ്ങ് തള്ളി പറയാനായിട്ടുള്ള ആ ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു മുള്ള്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട്. How can we overcome that? അതിനെ എങ്ങനെ ഔട്ട്ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും? Be his sheep. Accept the lordship of the shepherd and move in his guidance. അവൻ എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു, പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്നെ കടത്തുന്നു, വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, മൂവ് ഇൻ ഹിസ് ഗൈഡൻസ്, മൂവ് ഇൻ ഹിസ് ഗൈഡൻസ്. ഹല്ലേലൂയ. You will pass through, hallelujah, easily. You will pass easily through the valley of shadow of death. മരണനിഴലിൽ കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടാതെ പോകുവാൻ, അതിനെ ഔട്ട്ഗ്രോ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കും. Another valley which we can see, everybody knows about this valley. 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 3. 1 ശമൂവേൽ 17 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വാലി ഓഫ് ഏല, ഏല താഴ്വര. ഏല താഴ്വരയിൽ നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏല താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് വാലി ഓഫ് ഏല, വേർ ഡേവിഡ് ടുക്ക് വിക്ടറി ഓവർ ഗോലിയാത്ത്. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ ജയിച്ച താഴ്വരയാണിത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to overgrow the thorns which is hidden in the valley of Elah. What should we do is, the first thing is, you should have secret victories in your forest life. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തെ കീറി കരടിയെ കീറി ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണം. And before that, you should become an anointed person in the midst of your family. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ഒരു തൈലക്കൊമ്പ് പൊട്ടിയൊഴിച്ച ഒരഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവ് അനുഭവിക്കണം. ഒരഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവ് അനുഭവിക്കണം. Because Valley of Elah is not an easy place. It is the place where a giant is challenging you, challenging your nation, challenging your king, challenging the strongest people in your nation. നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ, നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ എനിമി ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇടമാ അത്. അവിടെ നിനക്ക് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴ്വരയിലോട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോണെങ്കിൽ കവിണയിലോട്ടൊരു കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീശി വീശി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു കൊച്ചി ഇറക്കം പോയ ഒരു പോക്ക്. If you have to enter into the valley of Elah with such confidence,
then you should be an anointed person. You should be a person who had victories in your secret prayer life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ വന്ന പലതിനെയും ടെയർ ഓഫ് ചെയ്ത കീറിക്കളഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can enter into this valley and you can come out from this valley with the head of your enemy and the sword of your enemy. നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ തലയും അവന്റെ വാളുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും ഈ ഏലാത്താഴ്വരയിലെ ശൗലിന്റെ പടച്ചട്ടയും അവന്റെ വാളും ഒന്നും ആശ്രയിക്കരുത്. This is another thorn which can hinder your victory. These are things which you have not practiced. Depend completely on your anointing and the God who has anointed you, not on anything else. മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കരുത്, മറ്റൊന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഇതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. So anointing will help us to outgrow the thorns. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ ഒത്തിരി താഴ്വരകളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So I'll just read it. Okay. Valley of mourning. Ezekiel chapter 7 verse 16. എഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു നിലവിളിയുടെ ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയുണ്ട് അവിടെ. വാലി ഓഫ് മോർണിംഗ്. ഒരു പ്രാവിനെ പോലെ അതിൻ്റെ നടുവിലിരുന്ന് കുറുകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. വാലി ഓഫ് ബാഖ. സാംസ് 84:6, സങ്കീർത്തനം 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം. അതിനകത്ത് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അവിടെയും കരച്ചിലാണ് കേട്ടോ. ബാഖ എന്ന് പറയുന്നത് കരച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഇടമാണ്. ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ഇടത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു. മുൻമഴയാൽ അത് അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ ഭാഗം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഐ എം ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു വാലിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒത്തിരി ചിലപ്പം ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ കാണും. there will be some lot of poisonous creepers, creeping things which can attack you. അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്കൊരു വാലി കൂടെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കും. ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ 2 mountains. യൂഷ്വലി മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും മൗണ്ടൻ്റെ അടിയിലാണല്ലോ നമുക്ക് വാലി കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പം ഐ ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ ദിസ് വാലി. എനിക്ക് ഈ വാലിക്ക് അത്ര പോയെങ്കിൽ അടുത്ത മൗണ്ടനിൽ എനിക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ വാലി ഓഫ് ബാഖ. ഇത് ഒരു കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയാണ്. അപ്പം അതിനെ എന്താ അങ്ങനെ പേര് വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ടു പാസ് ത്രൂ ദിസ് വാലി where my weapon is my cry and my tears. എൻ്റെ കണ്ണുനീരും എൻ്റെ നിലവിളിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. There were times in my life, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ, ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് where I didn't know what to pray. I didn't have any words to pray.
എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. കർത്താവേ, എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേന്ന് അറിയത്തില്ല. വൺ വേ I'm totally confused. ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇത് ദൈവഹിത പ്രകാരം എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ I've done few things like this. ഞാനിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയിട്ടേ, ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഷവർ തുറന്നു വിടും. അപ്പം നല്ല ശബ്ദമല്ലേ നമ്മുടെ ടബിനകത്തോട്ട്, ഷവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുമ്പം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നങ്ങ് കരയും. ഭയങ്കരമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീം ചെയ്തൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ, ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം. കാരണം പുറത്തിരുന്ന് കരയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കരയുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കും, മമ്മ വൈ ആർ യു ക്രൈങ്, ദേ വിൽ ഫീൽ ബാഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ, ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡസൻ വാണ്ട് ടു ക്രൈ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ കേട്ടോ. ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കരയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഹൈഡ് എവറിത്തിങ് വിത്തിൻ മൈസെൽഫ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് എ വെരി വെരി ഗുഡ് സ്മൈൽ. നല്ല ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം. ബട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഗോഡ് ഐ ക്രൈ ആൻഡ് ക്രൈ ആൻഡ് ക്രൈ. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒത്തിരി കരഞ്ഞ്, ചിലപ്പം 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കൂടെ ചൂട് പറക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നാം കരയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ്, ഐ എം അബൌട്ട് ടു പാസ് ടു ദ വാലി ഓഫ് ബാക്ക. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ ഞാൻ അതിനെ കടക്കാനായിട്ട് പോവാം. അവരതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കവിടെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവരതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? ഈ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഈ വാലി അങ്ങ് ഫില്ലാകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വാലിക്കകത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? We can just swim across. നമുക്കതിനെ നീന്തി കടക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് വെള്ളമല്ല, കണ്ണുനീരായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സകല ക്ഷുദ്രജീവികളും it will be dead in tears. Because കണ്ണുനീരിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതും ചത്തുപോകും. എന്നെ നിങ്ങളെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ വാലിയിൽ തീർത്ത് കളയാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള പലതുമുണ്ടല്ലോ. It will be dead in your tears. So crying out to the Lord will make you an overcomer. You may be a lily of the valley, but your bridegroom will say one day, but you have outgrown the thorns of the valley. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, നിന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട്, നിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ജയിച്ചു കുഞ്ഞെ, ജയിച്ചു. അതിനകത്തൂടെ നടന്നിറങ്ങി കയറിയില്ല, നീ നീന്തി കടന്നു. ഈ ഇറങ്ങി കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would have been a strenuous job, it would have been a tiring experience, it would have taken long time. Hallelujah. But swimming across will reduce the time. ആ വാലി കടന്നു പോകാനുള്ള സമയം ചുരുക്കി തരും. And a familiar valley, a valley where from where we have heard lots and lots of messages. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 4. അല്ലെങ്കിൽ എഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വാലി ഓഫ് ഡ്രൈ ബോൺസ്, അസ്ഥി താഴ്വര. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ഡ്രൈ ബോൺസ്? Prophesy. Hear from God. Prophesy. സിസ്റ്ററെ, എനിക്ക് പ്രവചനപരമില്ല. അതല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്? Hear from God and speak to the bones. Speak to that valley of dry bones. And speak to the wind.
ഡ്രൈ ബോൺസിനോട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നു, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. Then it encourages us to speak again. അല്ലേ? പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അസ്ഥിയോട് ചേരുന്നു, ഭയങ്കര കലപില ശബ്ദം, ഹല്ലേലൂയ, ഇതൊക്കെ ഞരമ്പ് വെക്കുന്നു, മാംസം വെക്കുന്നു, ത്വക്ക് പൊതിയുന്നു, the nerves are coming in, flesh is coming up, and then the skin is covered, and it is getting a shape of a man. Then it is, we get encouraged to speak. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡ്രൈ ആകുമ്പം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ അതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ when we declare the word of God, when we confess the promises given to us, ഹല്ലേലൂയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ when we speak on it, ഹല്ലേലൂയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പ്രവർത്തികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്പീക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. Okay, the next step, the next level is speak to the wind. Can you see something? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? കാറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്ന മണ്ഡലത്തോട് മാത്രമല്ല, കാണാത്ത മണ്ഡലത്തോട് പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്, ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അത് ചെയ്യണം. വാലി ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കിത് കൺഫസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടാന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലും കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഹാഫ് വേ ത്രൂ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ വാലിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹാഫ് വേ ത്രൂ നിർത്തിയാൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലും. കാരണം ഇവിടെ ഉണങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു ഈ അസ്ഥികൾ, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പം മുഴുവൻ ഡെഡ് ബോഡീസ് ആയി. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റിഞ്ച്. ഇത് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അഴുകി ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ. സ്പീക്ക് ടു ദ വിൻഡ്, പ്രൊഫസൈ ടു ദ വിൻഡ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട്, ആത്മമണ്ഡലമുണ്ട്. സ്പീക്ക് ടു ഇറ്റ്, then the life will come. ഡ്രൈ ബോൺസിനകത്തുനിന്ന് a set of soldiers. നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. സോൾജിയേഴ്സിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്പ്പിക്കാനൊന്നും പോയി സമയമൊന്നും ചെലവാക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ. ഇതൊരു മെസ്സേജ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു താഴ്വര എന്താണെന്നറിയാമോ? 2 Chronicles chapter 20 verse 25 to 26. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 25 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാലിയുണ്ട്. വാലി ഓഫ് ബെരാഖ താഴ്വര. ഈ ബെരാഖ താഴ്വരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 20 17 പറയുന്നു, ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു താഴ്വരയാണ് ബെരാഖ താഴ്വര. യുദ്ധം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് എടുക്കരുത്. ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. When battle belongs to God, the victory also belongs to God. Never forget. യുദ്ധം ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ ജയം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതും കയ്യിലെടുക്കരുത്. ജയവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ഞാൻ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട്, ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഈവൻ ടെസ്റ്റ് മണി പറയുമ്പോൾ പോലും പറയല്ലേ. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജയം തരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും ഇവിടുത്തെ ഈ ബാറ്റിലിനെ ജയിക്കാനുള്ള വെപ്പൺ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എ വെരി സിമ്പിൾ വെപ്പൺ. പ്രൈസ്. ഗിവ് താങ്ക്സ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? 2 things. Think about or have an understanding on
whom you are praising. ആരെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. Who your God is. And he is Elohim, he is Elyon, he is El Shaddai. Hallelujah. ഇതെല്ലാം അറിയണം. 2, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി we will be able to give thanks. നമ്മുടെ ഉള്ളം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയും. ഒന്നും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ? ഒന്നും തന്നില്ലേലും when we think about the salvation, രക്ഷ മാത്രം ഓർത്താൽ എന്തുമാത്രം നന്ദി പറയാനായിട്ട് കഴിയും. എന്തുമാത്രം നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. വാലി ഓഫ് ബറാക്ക ഈസ് എ വാലി ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്. കേട്ടോ, ഈ താഴ്വരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ, യു ഹാവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് സ്പോയിൽ. 20:25, ചുമക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കൊള്ളയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ താഴ്വര. 3 ദിവസമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ കൊള്ളയിട്ടത്. അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവര് വാളെടുത്തില്ല, പരിചയം എടുത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവരാകെ ചെയ്തത് they gathered the spoil. ഹല്ലേലൂയ. ആ കൊള്ള ഗ്യാദർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഗ്യാദർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഈ വാലിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മറ്റൊരു വാലി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 2 Kings chapter 3:16 and 17. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-17 വാക്യങ്ങൾ. ആ താഴ്വരയിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഓൾറെഡി താഴ്വരയാണ്, ബട്ട് വി ലാക്ക് സംതിങ്. താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ദാഹം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. മേക്ക് ട്രഞ്ചസ്, താഴ്വരയെ വീണ്ടും കുഴിക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, താഴ്വരയെ കുഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ അതിന്റെ ഡെപ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? കുഴിയുടെ അളവ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Did he say the measurement of the trench which you are supposed to dig there? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. As deep as you can. ഈ താഴ്വരയിൽ ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരായുധം എന്താണെന്നറിയാമോ? Go deep as you can. Deep faith. Dig your faith. Deep faith. Dig in the word of God. Deeper knowledge. Dig deeper into your anointing. Go deep and deep and deep. Ankle level അല്ല, knee level അല്ല, hip level അല്ല, സ്വിം ചെയ്ത നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പം പറ്റാത്ത പോലുള്ള ഡീപ്പർ ലെവലിലോട്ട് ഗോ ഇൻടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഗോ മോർ ആൻഡ് മോർ ഡീപ്പർ ഇൻ ദ വാലി where you are supposed to make trenches.